It is, in fact, very difficult for any individual to listen from the morning itself that glorifying an individual. It's something like that. I'm, of course, thankful to you for a great introduction of mine. It's fine, but it's all fine. It all just happened. That's all. It is indeed my proud privilege and honor to stand among you all today and welcome each one of you to this wonderful community of RCENs. Let me put it in that way. I don't know how you call yourself. Royal College of Engineering. So down the memory lane, I do remember that day when I was in your seat, maybe almost 4 decades ago. I'm sure Madam should also be remembering, and many of my colleagues there should also remember that day when you are in that seat years ago. But the difference is there was no e-world those days. But you are sitting there in a very virtual e-world today, uh, feeling a million different emotions and asking yourself a million different questions. And the questions I feel like that is more like, am I done the right choice? Is this worth to be here? And maybe many more similar questions must be coming into your mind. That I can tell you, my dear friends, absolutely, your decision was perfect. Your admission to this college or any institution is not just a COVID pandemic gift. Don't think in that way. I can assure you that every one of you that you are here today is because you deserve to be there. Rather, you are destined to be there. Because now you are getting into a very, very diverse learning community. And all these beloved children have to learn a lot among each other. I also want to share these views to the parents who are listening me. Probably you may also think, why we put my child here? Or because an average student, specifically in the new generation, they think that those who are aspiring for engineering, they think that I should get into IITs or I should get into NITs, or in Kerala, maybe a College of Engineering, Trivandrum, or maybe other government colleges or university, Cochin University. These are the first thing which comes to your mind. But there is no meaning in such thinkings at all, because you don't need to be a particular place if really you want to be successful. We don't need to run away from there. We don't need to think so many things. I can tell you the best examples, like look at the most popular app of Byju's today. He studied in a ordinary college somewhere near Calicut. And where is he today? Can you imagine? He is as big as Yusuf Ali Sahib, a young boy within 20 years. If he could reach to that level from a very ordinary college, each one of you have the same kind of potential in you. And one of the problems what I have seen or faced in my time with the parents here, when I deal with them, is uh, many of your relatives. I'm just talking to the parents now, not just to the students. Many of your relatives, acquaintances must have asked you, why did you choose that particular branch? You should have put him for only computer science. You should have put him only for electronics or electrical sciences or mechanical. You will face n number of similar uh, questions and interrogations all the time. What I want to tell you now is just forget it there itself, because every branch is equally good and equally bad.
It is up to you to decide how to change it. Now, when I want to talk about how to achieve your childhood dreams, to make the situation little light, let me begin in a different way. How I know Dr. Devi Balakrishnan is nothing but very, very old memories of my childhood, because her husband, Mr. Balakrishnan, a retired general manager from a bank, who happened to be from my village, somewhere nearby. I won't say exactly village, but we are all from the same taluk at least. So he was my brother's classmate. So he visited my home when I was in schools, and I know him since many years. Probably I know him before Dr. Devi knows him. And another interesting connection to Dr. Devi Balakrishnan is later part of my life when I married. I married from a small town in Trichur district called Irenjalakuda, and madam happened to be from there, and my wife also again happened to be a neighbor of Dr. Devi. So this is the connection what we have. And Dr. Balakrishnan, as a student, I know he was very studious and highly focused into his work, and whatever he could do in his line, he did it. So there are many stories like me or him or n number of people. And even I'm sure, I don't know about your CEO, Mr. Salim, but I'm sure he also would have similar stories or better stories than what I want to share with you. So only thing is, all these students who need to have a confidence in the subject what they have chosen. The first thing what you need to do is start loving the subject. Unless and until you fall in love with your subject, the subject will never love you back. This is true with everything in life. But now I'm thinking, why should I speak in English? It's not needed at all, because I'm neighbor to you, and our mother tongue is same. And why should I talk in a third man's language in English? So probably I may shift my language to Malayalam now, because I can come much more closer to you. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം. ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് എൻ്റെ മലയാള ഭാഷ ഒരു സാഹിത്യകാരൻ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ലോക്കലിന്റെ ടിപ്പിക്കൽ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ സ്വന്തം മാതൃഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത് വരാൻ പറ്റും. അതെന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മാതൃഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കാരണം, എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് രണ്ടാമത് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണ്ട. അത് എൻ്റെ എല്ലാ ഫീലിങ്സും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും. അതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കുട്ടികളോട് ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 3-4 ചെറിയ ചെറിയ കഥകളാണ്. അത് കഥയല്ല, സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് വർഷങ്ങൾ മുമ്പേ ഞാൻ ജനിച്ചത് മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു പഞ്ചായത്ത്, തിരുവേഗപ്പുറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പാലക്കാടും മലപ്പുറവുമായിട്ട് ബോർഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ പഞ്ചായത്താണ്. അവിടെയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ജനിച്ചത് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ജനിച്ചത്. എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് അവിടെ ജോലിയുണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട്. ഞങ്ങൾ അവിടെ, എൻ്റെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അവിടെ ഒരു പൂജാരിയായിരുന്നു കുറച്ചു കാലം. നമുക്ക് അവിടെ മറ്റു പണികളുണ്ട്. അത് ഫാമിലിയിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലിയാണ്. അപ്പോ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തില് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും, ഞാൻ മാത്രമല്ല, എൻ്റെ ഡയറക്ട് ബ്രദേഴ്സും കസിൻസും എല്ലാവരും കാലത്ത് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ, ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ, കേരളത്തിൽ നമുക്ക് 44 നദികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ നദികളുടെ ഭംഗിയും അതിന്റെ സുഖവും അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തു കിടക്കും. അപ്പോഴേ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹരിയാനയിൽ ഒരു നദി പോലും ഇല്ല. എല്ലാം സങ്കല്പത്തിൽ പെട്ട നദികളെ. സരസ്വതി നദി,
സരസ്വതി നദി എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു നദിയില്ല. പിന്നെ കുറച്ചു ഭാഗം യമുനയുടെ സൈഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. പക്ഷെ ആ യമുനയൊന്നും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ല, എല്ലാം പൊള്യൂട്ടഡ് ആയി. അങ്ങനെ ഒരു നദി പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സംസ്ഥാനത്താണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ കുളങ്ങളെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത്. 19,000 വലിയ കുളങ്ങളുണ്ട് ഈ സംസ്ഥാനത്തിൽ. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു മെമ്പറുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചിന്ത. അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ നദികളുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ വീടിന്റെയും അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും പോയാൽ ഒരു നദി ഉണ്ടാവും. അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കടൽ തീരം ഉണ്ടാവും. അതാണ് കേരളത്തിന്റെ ഭംഗി, കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലെസ്സിങ്ങും അതാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ എന്റെ വീടിന്റെ പുറകുവശത്ത് കൂടെയാണ് ഈ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടറി ആയിട്ടുള്ള തൂതപ്പുഴ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ടേണിങ്ങിലാണ് എന്റെ വീട്. അപ്പൊ കാലത്ത് എണീറ്റാൽ അത് കമ്പൽസറിയാണ്. എല്ലാ കുട്ടികളും തീർച്ചയായിട്ടും പുഴയിൽ പോയി കുളിക്കണം. കുളി കഴിഞ്ഞ് അമ്പലത്തിൽ പോകണം. അവിടെ പോയി അവിടുത്തെ ജോലി ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് രാവിലത്തെ ചായയോ കാപ്പിയോ വെള്ളമോ എന്താ വെച്ചാൽ അത് കിട്ടുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നു, ഓടുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 1.5 കിലോമീറ്റർ ആണ് പ്രൈമറി സ്കൂൾ, ഞാൻ ആദ്യം പഠിച്ച സ്കൂൾ. അപ്പൊ എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട്. ആദ്യത്തെ കഥയില് ഇങ്ങനെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണു, കുളിക്കണു, നേരെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നു, ഓടുന്നു. ഓടി 1.5 കിലോമീറ്റർ സ്കൂളിൽ പോണു. അന്ന് പ്രീ കെ ജി എൽ കെ ജി ഒന്നും ഇല്ല. അതൊന്നും ഞങ്ങൾ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്റെ ഒപ്പമുള്ള കൊളീഗ്സ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ നടന്നു പോണു സ്കൂളില്. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരും. അപ്പൊ 5 വയസ്സ് മുതൽ 3 കിലോമീറ്റർ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ നടക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി. പിന്നെ ബെയർ ഫൂട്ടായിട്ടാണ് പോണത്, ചെരുപ്പൊന്നുമില്ല. കാരണം അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ ലാളിത്യം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം. കാരണം അന്ന് അമ്പലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെരുപ്പിടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെരുപ്പിടാതെയാണ് പോണതും വരുന്നതും. അതൊരു പരിചയമായിട്ട് മാറി, ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറിയത് കൊണ്ട് നമ്മള് ചെരുപ്പിടാതെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ സ്കൂളിലേക്കും പോകും. 4ാം ക്ലാസ് വരെ അങ്ങനെ ഒരുവിധം. എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു 80% കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. ഇതൊക്കെ ഒരു 50 കൊല്ലം മുമ്പത്തെ കഥയാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ചെരുപ്പിടാതെ തന്നെയാണ് പോണത്. ആർക്കും ഇതുകൊണ്ടൊരു അസുഖം പിടിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും വന്നിട്ടുമില്ല. കാരണം റോഡോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറോ ഒന്നും പൊള്യൂട്ടഡും ആയിരുന്നില്ല. പോയി നടന്നു വരുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു യാത്ര. അപ്പൊ ഈ യാത്രയില് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല. ഞാനിങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ യാത്ര സ്കൂളിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു നെല്ലിക്കയുടെ മരം കാണും, ഒരു മാവിന്റെ മരം കാണും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ ഈ മാവിനെ എറിയാന്ന്, എങ്ങനെയാണ് നെല്ലിക്ക എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തുക എന്നറിയാം. അപ്പൊ അതൊരു ലേണിംഗ് ആണ്. അത് ശരിക്ക് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന മാതിരി ഒരു വികൃതിയല്ല. അത് നമ്മളെ ഒരു ട്രെയിനിങ്, ഒരു സ്കില്ല് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇത് മാവിനെറിയാനും, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടിയോ നായോ വഴിയിൽ കുരച്ചു വന്നാൽ എങ്ങനെ നേരിടണം, ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു തേളിനെ കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം. പിന്നെ മഴക്കാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഉറവ പോലെ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴി കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന പല പല കാഴ്ചകളുണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഈ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കിട്ടുന്ന പഠിത്തമല്ല. അങ്ങനെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 കിലോമീറ്റർ നടക്കണം. അതിനു പുറമെ ഒരു പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം നടക്കുകയാണ് ഈ സമയം. അതും കൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഡൽഹിയിൽ ഞാൻ ആൾമോസ്റ്റ് എന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിൽക്കുന്നത് ഈ സിംഗു ബോർഡറിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്നലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വിഡ്രോ ചെയ്ത് റിപ്പീൽ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ടി വിയിൽ കണ്ടു കാണും. അതിന്റെ ഈ സിംഗു ബോർഡർ ഇവിടുന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇവിടെയാണ് ആ സ്ഥലം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡൽഹിയിലൊക്കെ പോണ വഴിക്ക് അവിടെ ഞാൻ പല കുട്ടികളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവര് ഇതുവരെ നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നും. അവര് മണ്ണ് എന്നുള്ള സാധനം കയ്യിൽ തൊട്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അതായത് ഏതോ ഫ്ലാറ്റില് 18 നില 20 നില 50 നിലയുള്ള വലിയ ഫ്ലാറ്റില് ഗുഡ്ഗാവിൽ താമസിക്കുന്നു. AC റൂമിൽ താമസിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് താഴെ ഇറങ്ങുന്നു, കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോറിൽ. അതുപോലെ അവിടുന്ന് ഒരു AC ബസ്സിൽ കയറുന്നു, ഒരു AC സ്കൂളിൽ പോകുന്നു. അവിടെ ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കളിച്ച് അതേ ബസ്സിൽ തിരിച്ചു വരും. ഈ തിരിച്ചു വരുന്ന കുട്ടിക്ക് പ്രകൃതിയെ ഒന്ന് തൊടാനോ അറിയാനോ ഉള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
എല്ലാം ഒരു എന്താ പറയാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇരിക്കാനേ അവർക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ട്. അപ്പൊ ഒരു മണ്ണിന്റെ മണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പഠനം കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം? അങ്ങനെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യം. അപ്പൊ കയ്യില് നമുക്ക് ഒരു പിടി മണ്ണിങ്ങനെ പിടിച്ച് മണക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം, അതിനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഓരോ കുട്ടിക്കും വേണം. അതാണ് സ്കൂളിങ്ങിൽ തുടങ്ങേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇത്ര വലിയ ഇന്നത്തെ പോലത്തെ സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ചുറ്റുപാടും എല്ലാം നമ്മളെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന കുറെ കാര്യം. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ 4ാം ക്ലാസ് വരെ ഒരു അവിടെ അടുത്തുള്ള ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ, നെരിപ്പറമ്പ് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടുന്ന് നടുവട്ടം ജനതാ ഹൈസ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ ഉണ്ട്. അവിടേക്ക് എന്നെ മാറ്റി. കാരണം എന്റെ ബ്രദേഴ്സ് ഒക്കെ അപ്പോഴേക്കും ഹൈസ്കൂളിലേക്കായി. പിന്നെ എന്റെ അമ്മാവൻ, പിന്നെ ഇവിടേക്ക് എന്റെ അങ്കിള് കല്യാണം കഴിച്ചു വന്ന ഒരു ആന്റി, അവരൊക്കെ അവിടെ ടീച്ചർമാര് വരും. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇയാളെയും കൂടി അവിടെ ഇടാം. അങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ച് അവിടെ കിട്ടും. അങ്ങനെ ഞാൻ ഹൈസ്കൂളിലേക്കായി. 7ാം ക്ലാസ് മുതൽ ഹൈസ്കൂളിൽ. അപ്പൊ ഈ 5 കിലോമീറ്റർ ആയ ദൂരം. പലപ്പോഴും നടക്കും, ചില സമയത്ത് ബസ്സിൽ വരും. കാരണം അന്ന് 10 പൈസ കൊടുത്താൽ മതി ബസ്സിന്, നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പോയി തിരിച്ചു വരാം. ഇതായിരുന്നു ചുറ്റുപാട്. അവിടെയും അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പഠനം ഇതേപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ ഇതില് ഇതാണ് ആദ്യം സ്കൂളിങ്ങിൽ ചെയ്തത്. അപ്പൊ സ്കൂളിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ പോയ സമയത്ത് ഞാൻ അനുഭവിച്ച ആദ്യത്തെ എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്റെ ഈ ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു, ഭാഷ. അതായത് ഞാൻ ആൾമോസ്റ്റ് 10ാം ക്ലാസ് വരെ നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചത് മലയാള ഭാഷയിലാണ്. എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഈവൻ ഇംഗ്ലീഷ് വി ലേൺഡ് ഇൻ മലയാളം. ദാറ്റ്സ് എ വേ വി ലേൺഡ് എവറി സബ്ജക്ട്സ്. അപ്പോ ഈ ഭാഷ എല്ലാം മലയാളത്തിൽ പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഹയർ ലെവൽ എഡ്യൂക്കേഷന് പോയപ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. അതായത് ഒരു വൊക്കാബുലറി നമുക്കില്ല, പലതിനെയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തത്. അതായത് ഭാഷ ഇല്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് ഇങ്ങനെ, അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി, അയ്യോ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലാണല്ലോ ഇപ്പൊ പഠിക്കേണ്ടിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് വീട്ടുകാരോട് ദേഷ്യം വരുന്നു, ഇവരെന്തിനെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവരും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ തോന്നലുകൾ. പക്ഷേ ഇതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് അത് കഴിഞ്ഞ് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത് പഠിച്ചപ്പോൾ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു ലോങ് സ്റ്റോറി ഷോർട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മാറ്റി പറയുകയാണ്. അതായത് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, നിങ്ങളെ പോലത്തെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ഞാൻ പൂനെയിലാണ് പഠിച്ചത്. അവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഭാഷയായിരുന്നു. അതായത് ഒന്നും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. നമുക്ക് ആകെ അറിയണത് മലയാളമാണ്. ഈ മലയാളം പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കുക, കുറേശ്ശൊക്കെ പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈനൽ ഇയറിൽ ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റില് ഈ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് വന്നിട്ട് പ്രൊഫസർ യശ്പാൽ, അദ്ദേഹം UGC ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം ആണ് എക്കണോമിക് ടൈംസിന് വേണ്ടി അന്ന് എഴുതിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം 3 ടോപ്പിക് തന്നു ഞങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റുഡൻസില് 8 പേരാണ് അവസാന റൗണ്ടിന് എത്തിയത്. റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിലൊക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ മാത്സും അനലറ്റിക്കലും ഒക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് അതിലൊക്കെ പാസ്സാവും. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ I still remember those topics what he offered on those days. The first topic was drafting of agricultural graduates in India, necessity of drafting agricultural graduates in India. This was the first topic. Second was long-term planning is irrelevant in the dynamic growth of modern technology. And the third was one head, one vote policy deteriorated the quality of Indian democracy. These were the 3 topics what he has given those days. And my team decided to ponder upon a topic called long-term planning is irrelevant. But this poor boy who is talking to you now, who want to talk about long-term planning is relevant, because his conviction was that long-term planning is relevant. But my issue was the language. I was not in a position to communicate the way I want. So ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതില് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ 8 പേര് ഇരിക്കുന്നു.
എന്റെ കൂടെ ഒരു തമിഴ്നാട്ടുകാരനുണ്ട്. അയാളും എന്റെ പോലെ തന്നെ തമിഴ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കും. എന്റെ ബാക്കി കൂടെയുള്ള എല്ലാവരും വലിയ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചു വന്നവരാണ്. അവർക്ക് they were literally cascading. The way they were expressing and talking in English was amazing and wonderful on those days. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ യശ്പാൽ സാർ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു യു? അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ മുഖത്ത് നോക്കി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കഷ്ടി പറഞ്ഞു ഒപ്പിച്ചു, സാർ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അറിയില്ല സംസാരിക്കാൻ, കാരണം എല്ലാം പഠിച്ചത് മലയാളത്തിലാണ്. അപ്പൊ അയാളോട് ഹി ആസ്ക് മീ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ റിട്ടേൺ, ലൈക്ക് ആർ യു കോൺഫിഡന്റ് അബൌട്ട് യുവർ മദർ ടങ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, യെസ് സർ, certainly. Then he asked me, gave me an option that why don't you speak in your mother tongue? Your opinion you express in your mother tongue. I told sir, no one will understand here. No issue, you just do it. So അത്രയും ഒരു ഫോർസൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാനത് മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു. വലിയ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല, കാരണം ഭാഷ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ 6 പേരെ ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതില് 6ാമനായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കും, കാരണം ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു. ഐ കാൺട്ട് ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് റൂൾ ഈസ് റൂൾ, ബട്ട് ആസ് എ സ്പെഷ്യൽ ചോയ്സ് ഐ ടേക്ക് യു ആൻഡ് ഐ ഗിവ് യു ദിസ് ജോബ്. ഇത് ഞാൻ ബോംബെ വീട്ടിൽ, അവിടെ വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, വീട്ടിൽ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബിൽഡിംഗ് എല്ലാ കലണ്ടറിലും കാണാനുണ്ട്. അതിലായിരുന്നു എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ. അങ്ങനെ 6ാമനായിട്ട്, അതുവരെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന ഞാൻ 6ാമനായി. എനിക്ക് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ജോലി കിട്ടും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ. അതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ ജോലി. പക്ഷേ അവിടുന്ന് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ഇന്റർവ്യൂ GD ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ്, ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞ് പ്രൊഫസർ യശ്പാൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, സി ഐ നീഡ് വൺ ഗ്യാരണ്ടി ഫ്രം യു, വൺ ഓത്ത് ഫ്രം യു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് സർ? യു ഹാവ് ടു പ്രോമിസ് മീ ദാറ്റ് another 3 years time you will communicate in English just like what you do in Malayalam. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സർ ഐ വിൽ പുട്ട് ഓൾ മൈ എഫേർട്ട്, എവറിത്തിങ് പോസിബിൾ, that's enough, you give me an oath. അന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല് തൊട്ടു, ഞാൻ പറഞ്ഞു, അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ശരി സർ, ഐ വിൽ ട്രൈ. But what I want to tell you is that journey is still continuing in this age. Every day I try to improve my communication skills. I mean, the gestures. There are, I'm sure those teachers who are teaching communication in your college must be telling you how to be a good communicator. I mean, എപ്പോൾ പോസ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഐ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ മോഡുലേഷൻ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ നല്ല വൊക്കാബുലറി ഉപയോഗിക്കണം. ഇത് എല്ലാ ഭാഷയ്ക്കും ഒരൊറ്റ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിന് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. വെദർ യു സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, ജർമ്മൻ ഓർ കന്നഡ, തമിഴ് ഓർ മലയാളം, നോ ഡിഫറൻസ്. എവറി ലാംഗ്വേജ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇസ് സെയിം. അപ്പൊ ഐ എം സ്റ്റിൽ എ സ്റ്റുഡന്റ് and still I try to improve my communication skills in not just in English but in other languages too. But I have a special passion for, of course, in English, and so I put some special effort. So again, to cut the long story, what I want to tell you is somewhere in 2004, first time when I visited UK, London College of Communication, which is located at എലിഫന്റ് ആൻഡ് കാസിൽ. എലിഫന്റ് ആൻഡ് കാസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ലണ്ടൻ കോളേജ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിൽക്കുന്നത്. ഒരു വളരെ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പഴക്കമുള്ള കോളേജ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്നെ ഒരു ലെക്ചറിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അവിടെ പ്രിന്റിങ്ങും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ സംസാരിക്കണമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, എല്ലാം ഈ വെള്ളക്കാരാണ് മുമ്പിലിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഈ കറുത്ത തൊലിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, ഐ എം എൻ ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് ഐ സ്പീക്ക് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ്. I don't speak your English. My pronunciation may be different. But one thing I can guarantee you that I will speak clear English without making any mistakes. This is what I told to them. അപ്പൊ അതാണ് മനസ്സിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ ഓർമ്മ. എന്നിട്ട് 1 മണിക്കൂറും 15 മിനിറ്റും ഞാൻ എൻ്റെ അന്നത്തെ ഒരു ലെക്ചർ ചെയ്തു. അത് ചെയ്തപ്പോ അത് it was wonderfully accepted. Pin drop silence. They accepted very well, and it's they called me another 4 years continuously. So I continued this up to 2010. 5 years continuously I delivered lectures. You just imagine a boy from such a small village,
who do not understand any other language. English is just like Greek and Latin to me, which I learned in a later stage. And I'm going to an English man's country and talking to him in his own language. So it's not a big thing at all. Anyone can do that. So, but what I want to tell you is, you have to fall in love with what you do, not just in language, but in anything which you do in your life. ഈ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം മനുഷ്യന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഭാഷ. അപ്പൊ ആ ഭാഷ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് എഫേർട്ട് ഇട്ടല്ലാതെ കണ്ട് നമുക്കത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ ഐ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് 7 ലാംഗ്വേജസ് ആൾമോസ്റ്റ് വെൽ. ലൈക്ക് കന്നഡ സംസാരിക്കാം, തമിഴ് സംസാരിക്കാം, പൂനെയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടും മറാഠി അറിയാം അത്യാവശ്യം. പിന്നെ ജർമ്മൻ കമ്പനിയിൽ തന്നെ 8 കൊല്ലം വർക്ക് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ജർമ്മൻ മനസ്സിലാവും. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം, ഹിന്ദി നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും. ഹരിയാനയിലായതുകൊണ്ട് ഹരിയാൻവി മനസ്സിലാവും, ബോർഡർ സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പഞ്ചാബിയും കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും അത്യാവശ്യം. പിന്നെ ഉടുപ്പിയില് മണിപ്പാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു 13 കൊല്ലം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് തുളുവാണ്. അപ്പൊ തുളു കേട്ടാൽ അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാവും, അത്യാവശ്യം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനും. പിന്നെ അവിടെ ഒരു മിക്സഡ് ഭാഷ ഉണ്ട്, മൽമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് ഈ ബോർഡർ സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി സ്പെസിഫിക് ലാംഗ്വേജ് സ്പോക്കൺ ബൈ ദി മുസ്ലിംസ്. ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ ലാംഗ്വേജ്. കുറച്ച് മൽമ സംസാരിക്കാൻ അറിയാം, കേട്ടാ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഐ തിങ്ക് 6, 7, 8 ഭാഷ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും, സംസാരിക്കാനും. അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പറഞ്ഞാല്, ഈ മലയാളത്തിൽ സ്കൂൾ ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു നഷ്ടവും പിന്നീട് വന്നിട്ടില്ല. നഷ്ടമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് ലാഭമാണ് കിട്ടുന്നത്. അതെന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, നമ്മുടെ മദർ ടങ്ങിൽ പഠിക്കേണ്ട കുറെ സാധനങ്ങൾ അത് മദർ ടങ്ങിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കിട്ടൂ. അത് നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചറാണ്, അത് നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കാരമാണ്. അതിന് that has nothing to do with any religion, any caste or nothing. It is just because of mother tongue. ആ മാതൃഭാഷയെന്ന് പഠിക്കണ ആദ്യം കിട്ടുന്ന കുറെ സാധനം അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ കിട്ടൂ. അപ്പൊ നിങ്ങള് കേരളത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് എനി റിലീജിയൻ, എനി കമ്മ്യൂണിറ്റി, എനിത്തിങ്, നമ്മൾ ആ പഠിക്കണ ഭാഷയെന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടെന്നാണ്. ആ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എവിടെ പോയാൽ, നിങ്ങൾ ഹിന്ദു ആയാലും മുസ്ലിം ആയാലും ക്രിസ്ത്യൻ ആയാലും ബുദ്ധനായാലും പാർസി ആയാലും, കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അവന്റെ കൾച്ചറും ആറ്റിറ്റ്യൂഡും കാശ്മീരിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അതേ ആളുകളെ രണ്ടും രണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ. അപ്പൊ ഈ ഭാഷ നമ്മളാവാൻ ഒരുപാട് സഹായിക്കും. അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാനിത് പറയണു എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനോടുമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, കുട്ടികളോടാണ് പറയുന്നത്. അതായത്, by chance if you are poor in communicating English, forget it. You have enough time to develop it. Only thing is, if at all നിങ്ങൾ ഭാഷയോട് സ്നേഹം തോന്നാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയോട് നന്നായിട്ട്, മലയാളത്തിനോടായാലും കുഴപ്പമില്ല, ആ ഭാഷയോട് ഒരു സ്നേഹം ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഷ നിങ്ങളെ തിരിച്ചും സ്നേഹിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തിലും പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യും, നന്നായിട്ട് വരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റോറി നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഭാഷ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സയൻസ് അല്ല, നോളജ് അല്ല, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട. അതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താനുള്ള ഒരു മീഡിയം മാത്രമാണ്. ഒരാൾ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കേമനായി, ഭയങ്കര അറിവായി, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട. അത് ചിന്തിക്കാൻ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പണ്ട് നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് നമ്മളെ ലോകം കീഴടക്കി. വേൾഡ് കോൺകർ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ഉപയോഗിച്ച ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിനെ മഹത്തായിട്ട്, കാരണം ആ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവൻ ലോകം കീഴടക്കിയത്. അപ്പൊ ആ ലാംഗ്വേജിന് അതിൻ്റെതായ പവർ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷേനെ ഒരിക്കലും താഴ്ത്തില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ വണ്ടർഫുൾ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് മേ ബി ദ റിച്ചസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ്, നമുക്ക് വേൾഡിൽ സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചേ പറ്റും, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ മദർ ടങ് പഠിച്ച് ഇംഗ്ലീഷും പഠിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രസ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നിങ്ങൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നിങ്ങളുടെ ആക്സെന്റ് ഒന്നും മാറ്റാൻ നോക്കണ്ട, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. കാരണം ചിലപ്പോൾ ചില ആക്സെന്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മദർ ടങ്ങിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവും. അതിന് നിങ്ങൾ പേടിക്കണം. ഐ മീൻ, ട്രൈ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ജെനറിക് ആസ് പോസിബിൾ. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ തെറ്റുപാട്, നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതിൽ തെറ്റുപാട്.
പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആശയം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണോ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആക്സെന്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ പറയുന്ന പോലെയോ ഒരു അമേരിക്കക്കാരൻ പറയുന്ന പോലെയോ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് ജനറിക് ആവാൻ ശ്രമിക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ. എനിക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടിയത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഔട്ട്സൈഡ് കേരളയിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് വന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു മിക്സഡ് സ്റ്റൈലായിട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് സ്പീക്ക് ലൈക്ക് anywhere in India. So it's not so easy to make out like whether I'm from Kerala or Tamil Nadu or from Karnataka or any other state. It's a bit difficult to find out. So it doesn't make any difference. If you have spent all your time in Kerala and if you want to speak English, which will have a touch of a Malayalam tongue, nothing wrong in that. Be proud of it because that is your mother tongue, which will have a touch. Otherwise, it's as good as forgetting your mother. You cannot forget your mother. Mother and father is always a part of you. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മുടെ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും. അത് ഉണ്ടെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ you be proud of it. If someone listens you and tells you, oh, are you from Kerala? You should proudly tell, yeah, I'm from Kerala. I understood that. I could make out from your pronunciation. You tell that what is wrong in that. I'm a Mallu, I'm a Malayali. It will have a Malayalam tongue. What is wrong in that? Please tell me, is there any mistake what I spoke? അതാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞതിലുള്ള തെറ്റുണ്ടോ കാര്യം മനസ്സിലായി ചോദിച്ചാൽ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന് എഫർട്ട് കൂടുതൽ ഇട്ട് മാറ്റണ്ട, ലൈറ്റ് ആയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ ഭാഷ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കുക, ഏത് ഭാഷ. ഇതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോറി, ആദ്യത്തെ ഉപദേശം നിങ്ങളോട് പറയാം. ഇനി ലെറ്റ് മീ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദി സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഡ്രീംസ് ഉണ്ടാവും. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സ് പലരും എന്നേക്കാൾ ജൂനിയർ ആയിരിക്കും. എന്നാലും ഞാൻ അവരോടായിട്ട് പറയുകയാണ്, നമ്മള് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആവുകയാണ്. കാരണം അന്ന് നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, കണ്ടാൽ ഏറ്റവും അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്ന ഒരു ജോലി ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറാണ്. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ജീപ്പിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണു, ഇറങ്ങണു, ആ ഡ്രസ്സൊക്കെ വലിയ കൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ധാരണ ഇത് എന്തോ വലിയ ജോലിയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആഗ്രഹം തന്നെ അങ്ങനെ. ഞാൻ പണ്ട് നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോള് ഞാൻ എടുത്തത് ഒരു പോലീസുകാരനായിരുന്നു. ഇതായിരിക്കാം കാരണം. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ആർമിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര കഥകൾ കേൾക്കുന്നു. ആർമി ജവാൻസ്, ആർമി ഓഫീസേഴ്സ്, അങ്ങനെ ആ കഥകൾ കേട്ട് എനിക്ക് തോന്നി നല്ലൊരു ആർമി ഓഫീസറാണ്, അല്ലാതെ കണ്ട് എന്ത് കാര്യം. അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ച് ആർമി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ 10th and 12th ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരു ആർമി സെലക്ഷന് വേണ്ടി. അങ്ങനെ ആർമി സെലക്ഷന് കോയമ്പത്തൂർ വെച്ചായിരുന്നു സെലക്ഷൻ. കോയമ്പത്തൂർ പോയപ്പോ അവിടെ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ പാസ്സായി. അത് കഴിഞ്ഞ് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ആവുമ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ്. മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് പോയ സമയത്ത് ഇനീഷ്യൽ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് എവറിത്തിങ് വാസ് ഫൈൻ. ബട്ട് ലേറ്റർ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം, there is a small testing called whether the candidate has any color blindness or not. അപ്പൊ അതിന് ഒരു ഇഷിഹാര ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്നിട്ട് സാധനം, ഇഷിഹാര ടെസ്റ്റ്, അതൊരു ജാപ്പനീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അതില് ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട്. ആ ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ പഴയ പാലറ്റ്സ് ആണ്, അതിൽ പല നമ്പറുകളും അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ നമ്പർ ഇങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ അവസാന ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ എനിക്കൊന്നും കാണാനില്ല പറഞ്ഞാൽ ഐ റിയലൈസ്ഡ് ഐ എം കളർ ബ്ലൈൻഡ്. അപ്പൊ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതായപ്പോ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, യു ആർ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ്. കാരണം കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ആർമിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭയങ്കര വിഷമം, കരയാനൊക്കെ. പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം if you are colorblind, you are colorblind. There is no treatment. But recently, I am told scientists have developed some treatments. But otherwise, colorblind is an inborn. It's not a disease. It's a deficiency in life. It's like your skin color. There is nothing will happen because of that. But your skin color is your genetics, which you can't do anything. So the same way, I realized I am colorblind, and നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അത് ഈ കളർ ബ്ലൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ജെൻസിന്, ആൺകുട്ടികൾക്ക് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കും. എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പെൺകുട്ടികള്, ലേഡീസ് എപ്പോഴും
ഫീമെയിൽസ് XX ക്രോമോസോം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ മെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ XY ക്രോമോസോം. അപ്പൊ ഇതില് X ക്രോമോസോമാണ് നമ്മുടെ കളർ പെർസെപ്ഷനെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഇത് ക്രോമോസോം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ XY ക്രോമോസോം ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ X ക്രോമോസോം അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്നോ, കാരണം ഫീമെയിൽ സൈഡിൽ നിന്നാണ് അത് വരൂ, പക്ഷെ മദർ, ഗ്രാൻഡ് മദർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഫാദറിന്റെ മദർ ഏത് സൈഡിൽ നിന്നാണോ കിട്ടിയത് അത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഫോർ യു ടു ബിക്കം എ കളർ ബ്ലൈൻഡ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ പറയണത് 1:70 ആണ്. അതായത് മെയിലില് ഏഷ്യൻ സൈഡില് ഓരോ 70 പേരിലും ഒരാൾ കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഇന്ത്യയിലൊക്കെ. അത് യൂറോപ്പ് പോയാൽ 1:15 ആണ്. ഓരോ 12 ആളിൽ ഒരാൾ കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആണ്. പക്ഷെ എമംഗ് ഫീമെയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് 1:200. കാരണം അവർക്ക് XX ക്രോമോസോം ആയി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കളർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് സെലക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തുണി വാങ്ങണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഒരു മാച്ചിങ് സെലക്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിലോ യു ബെറ്റർ ടെൽ യുവർ സിസ്റ്റർ, വൈഫ് ഓർ മദർ ഓർ ആന്റ് ഓർ lover or whoever it is, because they can suggest you in a better way. This is the scientific part I am talking about. Anyway, അങ്ങനെ കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു, നമുക്ക് വിഷമം വന്നു, ഞാൻ അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോന്നു. ആൾമോസ്റ്റ് ഐ കെയിം ഔട്ട്. അതായത് എന്റെ ആ സ്വപ്നം അവിടെ നശിച്ചു. അതായത് എനിക്കിനി ചേരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പായി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോറി നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഈ 2020 ഫെബ്രുവരിയില്, ഇപ്പൊ ഒരു വർഷം മുമ്പ് 2020 ഫെബ്രുവരിയില് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസ്, അവര് കുറച്ചു പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാഡറുകൾ കൊടുക്കും. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം നോക്കൂ, എന്നെ അവര് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ ഓണററി കേർണലായിട്ട് എനിക്ക് കേർണൽഷിപ്പ് തന്നു. അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ ഇവര് കൊടുക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റനന്റ് കേർണൽ ലെവൽ വരെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ലെഫ്റ്റനന്റ് കേർണലാണ് ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ഈ MS ധോണി ആയാലും കപിൽ ദേവ്, മോഹൻലാൽ ഇവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റനന്റ് കേർണൽ, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കേർണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേജും കൂടി മുകളിലാണ്. അപ്പോ ഈ വില്ലേജിൽ നിന്ന് പോയ ഈ മനുഷ്യന് ഇവരെ വിളിച്ച് കേർണൽ ഓണററി ആയിട്ട് തന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാരണം ഓണററി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊസിഷൻ തന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആർമിയുടെ എവിടെയെങ്കിലും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നെ ഫുൾ ടൈം കേർണൽ കമാൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, ചണ്ഡീഗഡ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഈ 4 സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഹെഡാണ്, NCCയുടെ ഹെഡാണ് കേർണൽ കമാൻഡന്റ്. അതായത് ഒരു ബ്രിഗേഡിയർ ഇൻസെഗ്നിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വയ്ക്കാം. അത് അങ്ങനെ കേർണൽ കമാൻഡന്റ് ആയിട്ട് എന്നെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കോ ടെന്യൂർ വിത്ത് മൈ വൈസ് ചാൻസലർ. അപ്പൊ ആസ് ഓഫ് നൗ ഞാനൊരു കേർണൽ കമാൻഡന്റ് ആണ്, ഫുൾ ടൈം അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസ്, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, ഇതേ ആർമി എത്രയോ വർഷങ്ങൾ മുൻപേ എന്നെ കളർ ബ്ലൈൻഡാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഓടിച്ചു വിട്ടിട്ട്, അന്ന് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചേർന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ജവാനൊക്കെ ആയി ഒരു JCO എന്തെങ്കിലും ഒരു റാങ്കിൽ എത്തി ചിലപ്പോൾ റിട്ടയർ ആയിരുന്നു. ഈ സമയം ഞാൻ ഒരു കേർണലൊന്നും ആവാനോ കേർണൽ കമാൻഡന്റ് ആവാനോ എന്നുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇന്ന് നോക്കൂ, ഇന്ന് അത് സംഭവിച്ചു. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഈ പൗലോ കൊയ്ലോന്റെ ഒരു നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബുക്ക് ആൽക്കെമിസ്റ്റില്. അതില് പറയണത്, ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഡീപ്പ് പാഷൻ ടു ബിക്കം സംതിങ്, മേക്ക് ഇറ്റ് റിയലി ഡീപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ലവിങ്, തിങ്കിങ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഓൾ ദ ടൈം. ഐ തിങ്ക് all the constellations will come in such a way that it just happens. Other how it happens, there is no justification. You have to experience it and see that. At least in my life I have experienced it, and it happened in my life, because today I am a colonel. So ഇതിനൊന്നും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ല. ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ. അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോ ഇതാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോറി. ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റോറി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റോറിയാണ്. അതാണ് ഞാൻ പണ്ട് പ്രിന്റിംഗ് എന്നുള്ള സബ്ജക്ട് എൻ്റെ ചോയ്സ് ആയിട്ട് എടുത്ത സമയത്ത് എൻ്റെ ഏറ്റവും എഗെയിൻസ്റ്റ് എൻ്റെ ഫാദറായിരുന്നു. എൻ്റെ ഫാദർ പറഞ്ഞു, നീ ഒരു മടിയനാണ്, പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ സബ്ജക്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഇതിലൊന്നും പഠിക്കാൻ. കാരണം അന്ന് ഈ പ്രിന്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെയൊക്കെ ധാരണ അവര് ഈ സാധാരണ ഒരു പ്രസ്സിൽ പോയി, കുന്നംകുളത്തുകാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണ്ടോ, കാരണം അച്ചടിയുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു കുന്നംകുളം. അപ്പൊ അന്ന് അവിടെ ഈ മുഷിഞ്ഞ ഡ്രസ്സുമായിട്ട് തിരിച്ചു പോണ ജോലിക്കാരെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അച്ചടി.
അപ്പൊ എന്റെ ഫാദറിന്റെ ധാരണ എങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഇത് പഠിച്ചിട്ട് ഇവൻ മടിയനാണ്. കാരണം എന്റെ 2 ബ്രദേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസാണ് പഠിച്ചത്. എന്റെ എൽഡർ ടു മീ. ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ MCA ഒക്കെ ചെയ്ത് MTech ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഞാനൊരു മടിയനായതുകൊണ്ട് ഇത് ചൂസ് ചെയ്തു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാരണ. അപ്പൊ പക്ഷെ ഞാൻ മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സമയം കിട്ടും, നമുക്ക് അന്ന് ഇതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാം. But I was very unlucky. What happens when I was in my first year, before the result of my first year came out, my father met with an accident and he died. So I lost my father at that time, years ago. അതുകൊണ്ട് I was little unlucky that time. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പ്രിന്റിംഗ് പഠിച്ചു. പ്രിന്റിംഗ് പഠിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഡിപ്ലോമയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം അന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇല്ല. ഡിപ്ലോമ ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റിൽ റാങ്കൊക്കെ കിട്ടി. അങ്ങനെ പൂനെയിൽ അഡ്മിഷനായി, അവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തു. പിന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തു, PhD ചെയ്തു. ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റോറി. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്ന വെച്ചാൽ, വെൻ ഐ ഡിഡ് മൈ PhD ഇൻ പ്രിന്റിംഗ്, ഡോക്ടറേറ്റ് ഇൻ പ്രിന്റിംഗ്, nobody was there to do it. Probably I was the first one to do a PhD in printing. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് PhD വെച്ച് കിട്ടേണ്ട ജോലികൾ എവിടെ അപേക്ഷിച്ചാലും അവിടെ ആരുമില്ല, കോമ്പറ്റീഷനേ ഇല്ല. ഇത് സ്റ്റഡി ഈസ് ലൈക്ക് എ മാരത്തൺ. അതായത് 100 മീറ്റർ ഡാഷ് പോലെയല്ല. 100 മീറ്റർ ഡാഷിലൊക്കെ ഫിനിഷിംഗ് ലൈനിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സിലാണ് ആൾക്കാർ ഫിനിഷ് ചെയ്യുക. അത്രേ വ്യത്യാസം. പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാരത്തൺ. ഈ മാരത്തണിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും 20 കിലോമീറ്റേഴ്സ്, 40 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. അതിൽ ആ വിന്നിങ് ചെയ്യുന്ന ആള് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അയാൾ വെറുതെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം അയാളുടെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളെ എത്രയോ പുറകിലായി. പക്ഷേ അത്രയും സ്ട്രൈവ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ എത്തുന്നത് അയാൾ, ഇത്രയും ദൂരം. അതല്ലാതെ കൊണ്ട് അയാൾ ഒറ്റപ്പെടുന്നതല്ല. അത് അയാളുടെ കേപ്പബിലിറ്റി കാരണം അയാൾ മുമ്പിലെത്തും. കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് തോന്നും അവിടെ വെറുതെ പോയി ഇരുത്തും. അങ്ങനെ ഇരുന്നതല്ല. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. ഒരു മാരത്തൺ റേസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയോണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഒരു യുണീക്നെസ്, നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് നമ്മുടേതായ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിൽ അതിൽ വരും. അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതേ പ്രിന്റിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് എന്നോട് അന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ, എന്റെ നാട്ടിലുള്ളത്. അതായത് ഈ പ്രിന്റിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചു. ആ ചോദ്യം ചോദിച്ച ആളുകളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക, വേറെ വലിയ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ ഈ പ്രിന്റിംഗും വെച്ചിട്ട് ഒരു 59 കൺട്രീസിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തു ഇതുവരെ. മേ ബി സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര ചെയ്ത പോലെ തന്നെ, അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. ലോകം മുഴുവൻ പലതവണ പല കൺട്രിയിൽ, മോർ ദാൻ 59 കൺട്രീസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 77 യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പോയി. അതായത് വേൾഡിലെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം MIT, Massachusetts to Boston to Cambridge to you talk about any സിംഗപ്പൂർ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ, അങ്ങനെ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറഞ്ഞാൽ അത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായത് ഞാൻ പ്രിന്റിംഗ് പഠിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അച്ചടി പഠിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് സാധ്യത കിട്ടില്ല. കാരണം ഒരിക്കലും KTU നമ്മുടെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡില് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയ സമയത്ത്, അവിടെ നൊബൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അല്ലേ നടക്കുന്നത്, സ്വീഡനില്. അവിടെ എനിക്ക് അവിടെ പോവാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് ഞാൻ പ്രിന്റിംഗുകാരൻ മാത്രമായതുകൊണ്ടാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായി. ഇതിലാരും ഉണ്ടായില്ല, വളരെ കുറച്ച് ആളുകളെ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് ഈ കുട്ടികളോട് ഇപ്പൊ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഈ പാരന്റ്സിനോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഏത് ബ്രാഞ്ച് ചൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എക്സൽ ചെയ്യും, അതിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കും, അതിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നോളജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ സക്സസ്. പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. കാരണം നമുക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 1000 ആളുകളോട് ചോദിക്കണം. ചോദിച്ചാലാണ് ഉറപ്പുള്ളൂ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലേന്ന്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ബാബ് ഉണ്ട്, 100 സോഴ്സസ് ഉണ്ട്. വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ ഏത് ഇൻഫർമേഷനും ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള സാധ്യതകളും ചുറ്റുപാടുണ്ട്. എന്ത് സബ്ജക്ട് എന്തിനെ പറ്റി വേണം. അപ്പൊ ആ നോളജ് ഈസ് യൂബിക്വിറ്റസ്, ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് യൂബിക്വിറ്റസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു യു ടു ഡിസൈഡ് ലൈക്ക് ഹൗ മച്ച് യു വാണ്ട് ടു ടേക്ക്, വിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ, വിച്ച് നോളജ് യു വാണ്ട് ടു ടേക്ക്. അവിടെ അതാണ് പ്രശ്നം. അതിനുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെ പഠിക്കുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ ഏത് സബ്ജക്ട് ചൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റേ അല്ല. നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് മാത്രമാണ്. അതായത് അതിൽ എനിക്ക് എത്ര സ്നേഹമുണ്ട്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഏതെങ്കിലും ബന്ധുക്കളോ ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളോ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ നിങ്ങളോട് എന്തിന് റോയൽ കോളേജിൽ ചേർന്നു, എന്തിന് നീ ഈ ബ്രാഞ്ച് എടുത്തു,
എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യം. യു ജസ്റ്റ് സ്മൈൽ അറ്റ് യുവർ വിസ്ഡം, ജസ്റ്റ് സ്മൈൽ അറ്റ് ദം ആൻഡ് ടെൽ ദം ടു if you do what you want, this is what I want to do, that's all. Where it ends, you don't even waste your time, don't waste your energy at all, because you have a aim in your life, you have a goal in your life, you set for that, go for that. You don't need to bother where you are. ഞാൻ നെരുപ്പറമ്പ് സ്കൂളിലാണോ പഠിച്ചത്, ജനതാ സ്കൂളിലാണ്, അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല ഇന്നത്തെ സമയത്ത്, ആർക്കും അല്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ ഓരോരുത്തർക്കും കഥകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റോറി. അതായത് ഏത് ബ്രാഞ്ച് എടുത്തു, എന്തെടുത്തു, ഇതൊന്നും നമുക്കൊരു വിഷയമല്ല. പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ, നാലാമത്തെ കാര്യം, അതായത് സ്റ്റോറി എനിക്ക് പറയേണ്ടത്, നമുക്ക് തോന്നും അത് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി പല കാര്യങ്ങളും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി തുടങ്ങിയ പോലെ, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു ദൈവാധീനം എന്ന് പറയും, മറ്റുള്ളവർ ഡെസ്റ്റിനി എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, യൂണിവേഴ്സൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്, എന്ത് വേണേ നിങ്ങൾ വിളിച്ചോളൂ. ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചതും പിന്നെയും സംഭവിക്കും. അതിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാലാമത്തെ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് അതുകൂടെ പറയണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. അതായത് എന്നെ പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാരണം ഞാൻ കളർ ബ്ലൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഒഴിവാക്കി. അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ അത് വലിയൊരു വിഷമായി പോയി, എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തിനാണ് ഞാനത് വീണ്ടും പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്റെ ഫോക്കസ്ഡ് ഏരിയ ഇൻ പ്രിന്റിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സയൻസിൽ എന്റെ വൺ ഓഫ് ദി ഫോക്കസ്ഡ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കളർ സയൻസ് ആണ്. ഈ കളർ സയൻസിൽ എന്റെ കീഴിൽ 2 പേര് PhD ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ. അതുപോലെ ചില സ്പെഷ്യൽ മോഡൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കളറിന്റെ മെഷർമെന്റും ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷനും വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇതല്ലാതെ കണ്ടുള്ള ചില പുതിയ മോഡൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് പുറമെ ഇൻഫ്രാറെഡ് ഫിസിക്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ ആർമി യൂണിഫോമിലൊക്കെ ചില പാറ്റേൺസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനും, അത് വിസിബിൾ അല്ലാതെ ഇൻഫ്രാറെഡ് ക്യാമറയിൽ മാത്രം വിസിബിൾ ആവുന്ന ചില പാറ്റേൺസ്, സെക്യൂരിറ്റി ഡിസൈൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു യൂറോപ്യൻ പ്രൊഫസറുടെ കൂടെ 17-18 കൊല്ലം വർക്ക് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് US നിന്നും യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഒക്കെ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ഇപ്പൊ ക്രൊയേഷ്യൻ ജാഗ്രബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഞാനൊരു വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറാണ്, ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൊഫസറാണ് 11 കൊല്ലമായിട്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഇത് തരാനുള്ള കാരണം ക്രൊയേഷ്യൻ അക്കാഡമി ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ മെമ്പർ ആക്കിയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അപ്പൊ എനിക്ക് അവിടെ വിസ ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ പോകണമെങ്കിൽ വിസയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നാളെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോവാം വേണമെങ്കിൽ. താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എവിടെയും പോണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഈ കളർ സയൻസിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2014 ഈ യോർക്കില് സൊസൈറ്റി ഫോർ ഡയേഴ്സ് ആൻഡ് കളറിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഇതിന്റെ അപ്പെക്സ് ബോഡിയാണ്, കളർ സയൻസിന്റെ വേൾഡിലെ കളർ സയൻസിന്റെ അപ്പെക്സ് ബോഡിയാണ് സൊസൈറ്റി ഫോർ ഡയേഴ്സ് ആൻഡ് കളേഴ്സ്. അവര് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ബോർഡ് മെമ്പർ ആക്കിയിട്ട് വെച്ചു. അതായത് വോട്ടിംഗ് മെമ്പർ. ഞാനിപ്പോ അതിന്റെ ഒരു വോട്ടിംഗ് മെമ്പർ. SDC യോർക്ക് UK അപ്പെക്സ് ബോഡിയിലെ ഒരു വോട്ടിംഗ് ബോർഡ് മെമ്പറാണ്. അത് ഈ ഇതിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡായിട്ടുള്ള സിൽവർ മെഡൽ, ഗോൾഡ് മെഡലാണ് ഹയസ്റ്റ്, അത് മരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കിട്ടും അതുപോലത്തെ. അപ്പൊ സിൽവർ മെഡല് 2015 അതും എനിക്ക് യോർക്കിൽ നിന്ന് തന്നു, UK. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എന്നെ കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ട ആർമിക്കാരന്റെ 2 കാര്യങ്ങൾ, അതേ കളർ സയൻസ് വെച്ചിട്ട് വേൾഡിലെ അപ്പെക്സ് ബോഡിയിലെ വോട്ടിംഗ് മെമ്പറായിട്ട് മാറാൻ അവാർഡ് കിട്ടാൻ 2 PhD പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് അതേ ആർമി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇതും ചെയ്തു. അപ്പോ എന്താണ് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാല്, ഇത് എന്റെ 3-4 ചെറിയ സ്റ്റോറിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, നടന്ന ഇതിൽ ഒരു കഥയില്ല. സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുമെങ്കിലും സ്റ്റോറി അല്ലത്, ഇതെന്റെ ജീവിതമാണ്. കഴിഞ്ഞ 56 വർഷത്തെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കം. അതാണ് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തത്. ഞാൻ എന്താണ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാല്, നോക്കൂ, ഒരു സൗകര്യവും സാഹചര്യവും ഇല്ലാതെ നമ്മളെ പോലുള്ളവര് ഇങ്ങനെ വന്ന്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കൺക്ലൂഡിങ് എന്നുമ്പോ പറയേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്, നമുക്ക് പ്രിന്റിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ച ആളുകളുണ്ട് എന്നോട്. ഇതേ പ്രിന്റിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ടീച്ചർ ആവണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ ഞാനൊരു പ്രൊഫസറായി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അധ്യാപകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഒരു സർക്കാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ വൈസ് ചാൻസലർ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗോഡ് ഫാദേഴ്സും ഇല്ല ഹരിയാനയിൽ, എനിക്ക് ആരെയും അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത്
ഒരു ദിവസം ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പരിചയപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി തന്നത്. അപ്പൊ ഒരു അധ്യാപകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് ഒരു വൈസ് ചാൻസലർ ആവുക. അതൊരു സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രോമിനന്റ് അവിടെ നിങ്ങളുടെ APJ അബ്ദുൽ കലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള പോലെ ഇവിടുത്തെ APJ അബ്ദുൽ കലാമിന് പകരമുള്ള വാക്കാണ് ദീനബന്ധു ചോട്ടുറാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ആക്കി വെച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു തവണ വെച്ച അതന്നെ വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ്. അപ്പൊ എന്റെ ടെന്യൂർ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇദ്ദേഹം വിളിച്ച് എന്നെ സെക്കൻഡ് ടൈം അപ്പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് ഇവിടെ വൈസ് ചാൻസലർ. രണ്ടാമത്തെ തവണ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു വിമൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്, ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ലാർജസ്റ്റ് വിമൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അതിന്റെ അണ്ടറിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ട്, ആയുർവേദ കോളേജ് ഉണ്ട്, ലോ കോളേജ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ട് അണ്ടറിൽ. ഒരു 1.5 lakh സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് മൊത്തം. ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് കോളേജസ് അഫിലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അണ്ടറിൽ. അങ്ങനെ പോണു ഈ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, പ്രിന്റിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ച് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ച അവന്മാർ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും നാട്ടില്. നമ്മൾ അവിടുന്ന് അത് പഠിച്ചു പോകുന്നു, മുമ്പിലേക്ക് ചിന്തിച്ച് പോയത് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ആവാനും അത് കഴിഞ്ഞ് AICTE-യിലായാലും UGC-യിലായാലും എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിലായാലും പല പല ഏരിയയിൽ NAC ഇൻസ്പെക്ഷനിൽ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും. അപ്പോ ഇതൊന്നും ഒരു അർത്ഥമില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചു, ഏത് ബ്രാഞ്ച് പഠിച്ചു, അതൊന്നും ഒരു ചോദ്യമല്ല. നിങ്ങൾ ആ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിച്ചു, എത്ര പഠിച്ചു, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം അറിവുണ്ട്, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പാഷൻ ഉണ്ട്, എത്ര ഡെപ്ത് ഉണ്ട് സബ്ജക്റ്റിൽ, അതാണ് നിങ്ങളുടെ സക്സസ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂ, കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ മാറാൻ പോവുകയാണ് ശരിക്കും. ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 ആൾറെഡി വന്നിട്ട് ഈ സൈബർ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് വന്നിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ മാറിപ്പോയി. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കും, എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല 1.5 വർഷം മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഒരു കുട്ടിയെ പോലും കാണാതെ കണ്ട് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു മൊബൈലിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നാണ് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത്. 107 ആളുകൾ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതെനിക്കറിയാം, ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഒരു 1.5 വർഷം മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറിയാണ്. കാരണം ആരും ഇല്ലാതെ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു മൊബൈലിൽ നോക്കി. പക്ഷെ എന്റെ ഉള്ളിൽ അറിയാം, എന്നെ കേൾക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ഓരോരുത്തരും എന്നെ കേൾക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെതായ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും വേറൊരാളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതില് നമ്മൾ ആ 3 monkey പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഓഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, വീഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, മിണ്ടാതിരിക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേറെ ആളെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാനിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഈ പിക്ചർ, ഈ ഫേസ് എത്ര ക്ലോസപ്പ് ആണോ, എന്റെ ഫേസ് ആണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഞാൻ അവരോട് 1-to-1 കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പൊ ലാംഗ്വേജ് മാറ്റേണ്ടി വന്നു എനിക്ക്. പണ്ട് ഞാനൊരു ക്രൗഡിനോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആയിരുന്നു സംസാരിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഓരോ കുട്ടിയോടാണ്, ഓരോ ശ്രോതാവിനോടാണ്. കാരണം എനിക്കറിയാം ഇതിൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനൊരു 1-to-1 കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്താലേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് എന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്, ഈ മീഡിയത്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വരാൻ പോണ കാലത്ത് നമുക്ക് വേറെ ഓരോ ഓപ്ഷനും ഇല്ല. അതായത് UGC ആൾറെഡി സർക്കുലർ കഴിഞ്ഞു, 40% നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിച്ചേ പറ്റും. 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും 90% എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓൺലൈനായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. അത് ഞാൻ ഈ എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഹൈലി ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡീറ്റെയിൽ ലെക്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ തരാം. അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഈ ടീച്ചേഴ്സിന് സമയമുള്ളപ്പോ പിന്നീട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെക്കാൾ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്, വളരെ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. നിങ്ങളുടെ കഴിവ് നമ്മളെക്കാൾ 10 മടങ്ങാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നും നിങ്ങൾ മെമ്മറിയിൽ വെക്കില്ല. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും 1-ാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ പദ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തം, വ്യാകരണം, സന്ധി, സമാസം ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയാണ്. അതിപ്പോ എനിക്ക് ഉപയോഗം ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഞങ്ങള് പലതും സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതൊക്കെ പെർമനന്റ് മെമ്മറിയിലാണ് ഇടുന്നത്. ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഹിന്ദി പാഠങ്ങളകത്ത് ഹിന്ദി ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ അന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ മക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും പെർമനന്റ് മെമ്മറിയിൽ ഇടും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പെർമനന്റ് മെമ്മറിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ഇൻഫർമേഷനും
പിന്നെ സയൻസും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പുതുതായ സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ആവശ്യം. അങ്ങനെ പുതിയ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് പഠിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പോകാൻ കഴിവുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ. ഞാൻ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ മൊബൈൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു 5% അതിന്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാനിത് എന്റെ മോന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങേര് വിതിൻ നോ ടൈം ഹി ക്യാൻ ടെൽ മീ 50% ഓഫ് ഹൗ ഇറ്റ് ഫങ്ഷൻസ്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും. നിങ്ങൾ ജനിച്ചതേ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്റപ്ഷനിലേക്കാണ്. ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്റപ്ഷനിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ സെറ്റ് വളരെ വ്യത്യാസമാണ്. അതാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എത്ര ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്തു, അത് ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ 40 വർഷം എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് 4 വർഷം മതി അത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ നോളജും ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ യു ആർ ദ ബ്ലെസ്ഡ് വൺസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലോകത്തിന്റെ വേലിക്കെട്ടുകളെല്ലാം മാറി, ഒക്കെ പൊളിഞ്ഞുപോയി. അതുകൊണ്ട് ഈ ജോഗ്രാഫിക്കൽ ബോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്നും ഇനി ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവില്ല വരാൻ പോണ കാലം. ഓൺലി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള അറിവ്, ആ അറിവിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും, ഓർത്തോളൂ, എങ്ങനെ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രെയിനിൽ മഗപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന് ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല ഇനി വരാൻ പോണ കാലം. അതെന്താ, ഞാൻ ഇവിടെ ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് വരുന്ന ഒരു കമ്പനി MNCയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ കുട്ടികളിൽ നോക്കുന്നത്? അപ്പൊ ആ കമ്പനി എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് 60% നോളജ് ഉണ്ടോ 90% നോളജ് ഉണ്ടോ അതൊരു ഡിഫറൻസ് അല്ല. കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എന്റെ ബ്രെയിനിൽ എനിക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി 60% നോളജ് ഉണ്ട്. ബാക്കി 30% എന്റെ ഈ നോയ്സ് മേക്കിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, ഈ മൊബൈൽ അതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഈ രണ്ടും ചേർത്ത് റിട്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയെന്നും മാത്രമേ ചോദ്യമുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ എന്റെ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല. അപ്പൊ അവര് നോക്കുന്നത് ഈ എങ്ങനെയാണ് ലീഡർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ആളുകളായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ക്യാരക്ടർ, എങ്ങനെയാണ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് എൻവിറോൺമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്നേഹം, എങ്ങനെയാണ് കൺട്രി ആയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. അതായത് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസും കൂടെ തന്നെ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. പണ്ട് വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞ പോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിംഗ്. അപ്പൊ ഈ ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിംഗ് നിങ്ങൾ വളരെ ഫോക്കസ് ചെയ്തു നോളജിന്റെ കൂടെ തന്നെ. കാരണം ഈ സ്കില്ലുകളാണ് നിങ്ങളെ നാളെ നല്ലൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് ജോലിക്ക് എടുക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇത് ഞാൻ പഠിത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറയണതല്ല, അതിനുവേണ്ടി അത് ചെയ്യരുത്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും വേണ്ടിയല്ല ഇത് പറയുന്നത്. സബ്ജക്ട് നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം, പക്ഷേ സബ്ജക്ട് നോളജ് മാത്രം മഗപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ കാലം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾ ഓരോ ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പോഴും മനുഷ്യൻ ബുദ്ധി കൂടി വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതുപോലെ വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജനറേഷനാണ്, നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ. അപ്പോ ഇനി അധികം സമയം എടുക്കുന്നതിന് അർത്ഥമല്ല. ഐ തിങ്ക് I spoke a lot. I don't know what I spoke because I didn't have any prescribed text with me to talk to you. But I specifically decided not to do that because I want to be original myself. Whatever comes from me, from my heart, from the bottom of my heart, it should come out and share with you. This was the only purpose what I had. This was the only feeling I had, because I want to be really original and truthful to the core on whatever I spoke to you. So if I am able to touch you somewhere with this, I think I have done my day. Because out of 103 people, if one of you or maybe few could get a small spark out of it, and if you come out of it, I think the time what I spend is worth. So thank you so much with this note, and thanking once again Dr. Devi Balakrishnan and Mr. Salim and the entire team for giving me this platform to interact with these budding engineers. And thank you so much. Have a great day. Thank you, sir. Friends, the platform is open for question and answer session. If you have any kind of doubts, you can clarify them now. Hello, am I audible? Yes, Remy. Yes, you are audible. Okay, sir, thank you for taking such a nice talk with us.
സർ എൻ്റെ ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൾച്ചർ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഡ്രീം ഡെവലപ്മെന്റിന് ഒരു ബാരിയർ ആകുമോ? ചുറ്റുപാടിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. നമുക്ക് കോമൺ സെൻസും കാര്യങ്ങളും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ധർമ്മവും അധർമ്മവും തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. അതായത് വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് റോങ്. അത് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ സാഹചര്യം ശരിയല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറുക, വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. കാരണം സർക്കംസ്റ്റൻസസ് നമുക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. അതായത് നമ്മളെ നമ്മളാക്കിയത്, ഓക്കെ, ഇതിൽ ഓരോരുത്തരോടും പറയണം, ഇതിൽ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മളെ നമ്മളാക്കിയ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ ഐഡന്റിറ്റീസും എല്ലാം ഇറ്റ് വാസ് ഗിവൺ ടു മീ. എൻ്റെ ചോയ്സ് ആയിരുന്നില്ല. കാരണം അതിന് നമുക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ല. ഐ തിങ്ക് ദ ക്രിയേറ്റർ ഹാസ് നോട്ട് ഗിവൺ അസ് ദറ്റ് ചോയ്സ്. അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ഫാദർ, നിങ്ങളുടെ മദർ, നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി, നിങ്ങൾ ജനിച്ച സ്ഥലം, നിങ്ങൾ ജനിച്ച ദിവസം, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കോംപ്ലക്ഷൻ, നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ്, നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത്, നിങ്ങളുടെ ഇന്റലിജൻസ്, എന്തിന് നിങ്ങളുടെ പേര് പോലും ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ സംബഡി എൽസ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര കുമാർ, ഡോക്ടർ അനായത്ത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ ദാറ്റ് നെയിം ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് സംബഡി. അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മളാക്കിയ ഈ ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സും, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഞാൻ 6 അടി 2 ഇഞ്ച് ഉയരം, 52 ഇഞ്ച് ചെസ്റ്റ്, ഇതാണ് ഗോതമ്പിന്റെ നിറം. പറഞ്ഞു കേട്ടാ തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു കടയിൽ പോയി വാങ്ങിയതാണ്. അങ്ങനെ കിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ ബ്ലസ്ഡ് ആണ്. നമുക്ക് നമ്മളാക്കിയ എല്ലാ ഐഡന്റിറ്റീസും, എവറിത്തിങ് ഈസ് ഗിവൺ ഓർ ബ്ലെസ്ഡ് ബൈ ദ ക്രിയേറ്റർ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്നും നമുക്കൊരു ചോയ്സ് ഇല്ല. നമുക്ക് ചോയ്സ് എവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, he has given us a subtle instrument called intellect. ഇന്റലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം തന്നിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യന് മാത്രം തന്ന സാധനമാണ് ഇന്റലക്ട്. ഈ ഇന്റലക്ട് എന്തിനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഓൺലി ടു തിങ്ക് ലോജിക്കലി ആൻഡ് റാഷണലി ആൻഡ് ഡിസൈഡ് വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് റോങ്. അത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടൂ. അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ജനിച്ചാലും, നിങ്ങൾ നോക്കൂ, അബ്ദുൽ കലാം സാർ എവിടെ ജനിച്ചതാ? എന്ത് കുഴപ്പം? മോദിജി എവിടെ ജനിച്ചതാ? ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയില്ലേ. പിണറായി വിജയൻ സാർ എവിടെ ജനിച്ചതാ? CM ആയില്ലേ കേരളയുടെ. അങ്ങനെ n നമ്പർ ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് നോക്കൂ. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ ജനിച്ചത് ഒരു വെറും വില്ലേജിലാണ്. ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ. ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല. നമ്മൾ എവിടെ ജനിച്ചു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പാഷനും ഡ്രൈവും ഒരിക്കലും വിടരുത് എന്ന്. പിന്നെ നല്ലതും ചീത്തതും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇന്റലക്റ്റിലുള്ള ആ കഴിവ്, അതിനെ ഒരിക്കലും കളയരുത്. അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണാം, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എല്ലാം ശരിയായിട്ടു. ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. Thank you, sir. Any more queries? ഹലോ സർ, ഓഡിബിൾ ആണോ? വെരി വെൽ. ഓക്കെ സാർ, നമസ്കാരം സാർ. ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ് സോഷ്യൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോറത്തിൻ്റെ കൺവീനറാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് കോർഡിനേറ്ററുടെ ചാർജ് കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ടോക്ക് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ഇതിലേക്ക് പോകാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ സാറ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാറിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് സാറേ. ഞാൻ ഭയങ്കര ടച്ചിങ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ കേട്ടു സാറേ. അപ്പോൾ എനിക്കിനി ചോദിക്കാനുള്ളത്, സാറ് ലൈഫിൽ ഒരുപാട് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഓൾറെഡി നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി സാറിൻ്റെ ഒരു ഡ്രീമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാറിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടോ സാറേ? നോക്കൂ, ഞാന് ബേസിക്കലി ഞാനൊരു കണ്ടന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് എൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇനി എനിക്ക് താല്പര്യം കുറെ സോഷ്യൽ സർവീസ് ചെയ്യാൻ. അതിനുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതായത് പ്രൊഫഷണൽ അച്ചീവ്മെന്റ്സിന് ഇനി എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം. അങ്ങനെ ഒരു ഡെസിഗ്നേഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയോ അങ്ങനെ
ചില ആളുകൾ വിചാരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ വയസ്സായിട്ട് ചെയ്യാന്ന്, പക്ഷെ അതിലർത്ഥമില്ല തോന്നുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു 10-15 ഇയേഴ്സ് എനിക്ക് കുറച്ച് സോഷ്യൽ സർവീസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യണം. അതായത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ചത് യാത്രയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. യാത്രയിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പലതും പഠിക്കാൻ പറ്റൂ. പുസ്തകത്തിനോ കമ്പ്യൂട്ടറിനോ ഒന്നിനും തരാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്, കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഈ സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് ഇനിയും ട്രാവൽ ചെയ്യണ്ട്. ആഫ്രിക്കയിലെ കുറച്ച് സൈഡ്, ഏഷ്യയുടെ കുറച്ച് സൈഡുകള്, സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ കുറച്ച് പോർഷൻസ്, അവിടെയൊക്കെ പോവാനുണ്ട്. അവിടെ പോവാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മുമ്പ്. അപ്പൊ അത് ഒരു നെക്സ്റ്റ് 10 ഇയേഴ്സിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം, കുറച്ച് സോഷ്യൽ സർവീസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഈ കുട്ടികളെ ഗൈഡ് ചെയ്യണം, സ്റ്റുഡൻസിന്. നമുക്കിനി വരാൻ പോകണം, ഇനി അതാണ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. കാരണം അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി. അതുകൊണ്ട് അതിന് അതായത് മറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ അതായത് ഇപ്പൊ എന്റെ വാച്ച് എന്റെയാണ്, സമയം എന്റെ അല്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വാച്ചും സമയവും എനിക്ക് എന്റെ ആക്കി മാറ്റണം. അതാണ് എന്റെ ഭാവി. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. ഹലോ സാർ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. സാർ, എൻ്റെ പേര് സലീം. ഓക്കെ, ഞാൻ ആക്ച്വലി സാറിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 90-95% ടോക്കും ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടെ പല വ്യക്തികളും ടോക്കിന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മറ്റു പല ആളുകളുണ്ട്. എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ അബ്ദുൽ കലാം സാറിൻ്റെ ഇവരുടെ ഒക്കെ സ്റ്റോറികൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി സാറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാറ് കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശ്രവിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ അതല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റിന് പാർട്ടായ എന്നെ പോലും സാറ് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു, ഓൾറെഡി ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിലൊരു ചോദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വെച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ജിനോ സാറിനോട് ചോദിച്ചത്. കാരണം സാറിന് ഇനി എന്താണ് സാറിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉള്ള ഡ്രീംസ് എന്നായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ടത്. ഇനി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ ഡ്രീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അച്ചീവ്മെന്റിന് വേണ്ടി ആ ഡ്രീംസ് കാണാൻ ഒരു പ്രായപരിധി സാറ് കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ്. ഇല്ല സർ, തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല. എന്താ കാരണം വെച്ചാല് നമ്മള് ലൈഫിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു വിധമൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു നോക്കും. ഈ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഈ കെൻറ്റക്കി ഫ്രൈഡ് ചിക്കന്റെ KFCയുടെ ഓണർ. അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയ ആളാണ്, ഗതിമുട്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ 65-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് ട്രയൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് 10-12 ഇയേഴ്സിലും അദ്ദേഹം ലോകത്തിൽ തന്നെ ഒരു നമ്പർ 1 ബിസിനസ്മാൻ, ഫുഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയില്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നണില്ല പ്രായം, ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏജ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ നമ്പർ. അത് ചിലപ്പോ ഒരു 40 ഇയേഴ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു 70 വയസ്സുകാരന്റെ മനസ്സിലെത്താം. അതുപോലെ 70 വയസ്സിലും 40-30 ഇയേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു ഭാവം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും ഈ ഫിസിക്കൽ ഏജിനെ നമ്മൾ ഏജിങ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യരുത്. അതുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ആ പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഈ എന്റെ ഒരു ഇതിലേട്ടോ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നാളെ ഈ ഭൂമി വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചിലതൊക്കെ ബാക്കി വെക്കണം. അതായത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാതെ ബാക്കി സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അപ്പൊ കുറച്ച് പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കോമ്പണന്റ് എങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, അതൊരു വലിയൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ്. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രായപരിധി ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. Anyone else, students? ചെറിയ ആരോഗ്യപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടും അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ ഈ കുട്ടികളുടെ ഒരു ഉന്നമനത്തിനായിട്ട് ഇത്രയും നേരം വളരെ, എന്താ പറയുക, വളരെ ഭംഗിയായിട്ടെന്നുള്ള വാക്ക് പോരാ,
അത്രയും കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ, കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ തറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ, അവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ, മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സാർ സംസാരിച്ചു. ഇത് അഗെയിൻ അത് RCETക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. ഇനിയും സാറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിന് ഇനിയും ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Thank you, madam. So if there are no more questions or interactions left, I extend my sincere thanks to Rajendra Kumar sir. Sir, please accept this token of appreciation and heartfelt gratitude. Oh, thank you. This is okay. ഇതാരോ വരച്ചതാണോ? Yes, sir. I gladly announce that this is a creative piece of art by S3 students and Vida Bashir. God bless her. വരുമ്പോ കാണാം. Sure, sir. തീർച്ചയായിട്ടും sir, Thank തീർച്ചയായിട്ടും. you. So thank you, sir, for your inspiring valuable words. Once again, I hope that students of RCET will follow your thoughts. Before we wind up the session, let us enjoy the visual treat from the students of RCET. സാറിന് കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ ചില കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്, ചില കലാപരിപാടികൾ. സാറിനത്